नंदियाल जिले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने स्कूल बसों में सफर करने वाले तलबा की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अहम इक़दाम शुरू किए हैं। एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में तबाहकुन सैलाब ने खौफनाक तबाही मचा दी है। नंदियाल हरिजन पेट में नौजवान का बेरहमाना कत्ल, 2 अफराद की हालत नाजुक। श्री शांति निकेतन CBSE स्कूल में आज बरोज़े मंगल ग्रो एंड ग्लो डे प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में तबाहकुन सैलाब ने खौफनाक तबाही मचा दी है। कई दिनों से जारी भारी बारिशों, अचानक आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाइस इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में मजमूई तौर पर 1200 से जायद अफराद हलाक हो गए, जबकि 800 से ज्यादा अफराद लापता हैं। लाखों लोग सैलाबी पानी में फंसकर बेघर हो गए हैं। हालिया दिनों में थाईलैंड शदीद सैलाब से लर्ज उठा। मुसलसल बारिशों और मिट्टी के तोदे गिरने से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तबाही फैली। इतलात के मुताबिक थाईलैंड में 181 अफराद हलाक हो गए, लाखों घरों में पानी दाखिल हो गया, 39 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो गए। हुकाम तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत और बिजली की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया को इस कुदरती आफत में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 659 अफराद हलाक, 475 अफराद लापता हैं। शदीद सैलाब के बाइस सड़कें और पुल बह गए, जिससे इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। हेलीकॉप्टर और कश्तियां इस्तेमाल करते हुए गुमशुदा अफराद की तलाश जारी है, मगर खराब मौसम इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रहा है। श्रीलंका में देवा तूफान ने कयामत खेज तबाही फैला दी है। सैलाब में 392 अफराद लापता हैं। फौज की निगरानी में इमदादी टीमें मुसलसल तलाश में मसरूफ हैं। सैलाब से सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुअत्तिल है और इमदादी कार्रवाइयां मुतासिर हो रही हैं। कई इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और हुकाम के मुताबिक मजीद बारिशों की पेशगोई सूरत हाल को मजीद संगीन बना सकती है। एशिया के इन तीनों ममालिक में सैलाबी तबाहकारियों ने मामूलात जिंदगी मफलूज कर दी है, जबकि मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। नंदियाल जिले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने स्कूल बसों में सफर करने वाले तलबा की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अहम इक़दाम शुरू किए हैं। इस सिलसिले में MVI श्रीकांत ने स्कूल बसों की जांच की, खामियों की निशानदेही करते हुए इन्हें फौरन दुरुस्त करने की हिदायत दी। ओहदेदारों ने तलबा को इमरजेंसी डोर के इस्तेमाल के बारे में भी आगाही फराहम की और हादसात की सूरत में बस से महफूज तरीके से बाहर निकलने के तरीकों से मुताल्लिक़ तफसीली रहनुमाई की। ये तमाम इक़दाम तलबा की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाने के मकसद से किए जा रहे हैं। దీనికి అది ఎక్కడ చూపించిన మళ్ళీ అదేంటిది ఇది మామూలుగా ఇది లాకు తెచ్చిందే సార్. వేరే బండ్లకి ఏమైందంటే కన్నా నీకు సీట్లు అడ్డుకుంటాయి. నువ్వు ఎమర్జెన్సీ హ్యాండిల్ కూడా రీచబుల్ డిస్టెన్స్లో లేదు, అంటే దాన్ని తీసుకునే కూడా యాక్సెస్ లేదు. అటప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఆ పక్క ఉండే సీట్లు క్లియర్ చేసేసి ఇంకో పక్కకు అడ్జస్ట్ చేసేసి ఈ మంచి కూడా చెప్తున్నా. బాబు చెప్పండి రెడీ. ఒకసారి నేను 4 బస్సులు ఇన్స్పెక్షన్ ఉన్నా చూసుకొని వచ్చేస్తాను. ఉండండి. ఇంత అక్కడ రాజేష్ అని క్లర్క్ ఉంటాడు.
ఆకతాయి పిల్లలని గమకం హ్యామర్ ఎక్కువ పెట్టేసాను ఒకసారి ఉంది హ్యామర్ దాంట్లో చెప్పి నీట్గా మీరు అది చెప్తే కదా 0242 పక్కరమ్మా తీసుకురా ఇది ఫోటో ఇది అది నోటీస్ ఇమ్మని మనకు ఈ వచ్చే విద్యా సంవత్సరము మే 15వ తారీఖు లోపల అన్ని వెహికల్స్కు ఫిట్నెస్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి మేము రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్క విద్యా సంస్థకు వెళ్ళి ఆ విద్యా సంస్థలో యాజమాన్యానికి ఆ డ్రైవర్లకు ఆ సిబ్బందికి మేము సేఫ్టీ స్కూల్ పిల్లల సేఫ్టీ గురించి వాళ్ళకు అవేర్నెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మాక్ డ్రిల్ చేసి పిల్లలకు కూడా ఎమర్జెన్సీ సందర్భంలో ఎలా ప్రమాదం నుంచి బయటపడాలని చెప్పి అందరికీ పిల్లలకు కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పి ఆ యొక్క సిబ్బందికి వారి యాజమాన్యానికి స్కూల్ డ్రైవర్లకి బస్సు డ్రైవర్లకి వారి యొక్క క్లీనర్లకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి బండిలో ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ ఫ్రీగా యాక్సెస్ ఉండాలి ఆ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఓపెన్ చేయాలని చెప్పి పిల్లలందరికీ ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ఎందుకంటే పిల్లలు మారుతుంటారు ఒక్కొక్క రోజు కొంతమంది పిల్లలు ఒక బస్సు ఎక్కచ్చు కొంతమంది పిల్లలు ఇంకో బస్సు ఎక్కచ్చు కాబట్టి ప్రతి బండిలో కూడా ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ ఇలా ఉంది ఒక హ్యామర్ అద్దం పగలగొట్టాలంటే ఒక హ్యామర్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఎలా తప్పించుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళందరికీ పిల్లలకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి మా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఇలా రావడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ చెప్పి ఏ వెహికల్లో ఏ లోపాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళకు నోటీసులు సర్వ్ చేస్తున్నాం ఇవి 1-2 రోజుల్లో వాళ్ళు సరి చేసుకొని రోడ్డుపైకి రావాలి అవి సరి చేసుకోకపోతే మాత్రం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉండి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ఇందు మూలంగా తెలియజేయడం नंदियाल क्रांति नगर में वाक़ श्री शांति निकेतन सीबीएसई स्कूल में आज बरोज़े मंगल चेयरमैन सूर्य देवरा सुधाकर की ज़ेरे निगरानी ग्रो एंड ग्लो डे प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक़िद हुआ। इस तकरीब में राफा अस्पताल के सरबराह डॉक्टर सुकुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए श्री शांति निकेतन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सरबराह सुधाकर और शहर के मारूफ माहिर अतफाल डॉक्टर सुकुमार ने कहा कि तलबा की सेहतमंद जिंदगी बेहद जरूरी है क्योंकि सेहत बेहतर हो तो तालीम और खेल में पूरी तवज्जो मरकूज की जा सकती है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आजकल बच्चे घरेलू और सेहत बख्श खाना खाने के बजाय बाजार में मिलने वाली रंगों और केमिकल से भरपूर ग़िज़ाओं की तरफ माइल हो रहे हैं जिससे इनकी सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। डॉक्टर सुकुमार ने तलबा को मशवरा दिया कि वो बाहर की मिलावट शुदा खुराक जंक फूड स्टोरेज फूड और पैकेट फूड से दूर रहें क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही हर कामयाबी की बुनियाद है। इसीलिए कहा गया है कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। No, you don't want to have a makeup? No. Good. Okay, I'll come back to that part. Okay. So, Hey Varshini, why are you so tired today? I don't know Adarsh. I feel sleepy and my head hurts. Did you drink water today? No, drank soda and juice instead. Oh no, you forgot your best friend. Tatada, here, I come water the superhero. Varshini, why did you forget me? I keep your body full and fresh. Bright and healthy. I will eat right. With all my might. Right hands and repeat after him. I eat smart to grow strong. I make healthy choice all day long. The doctor far away.
run without water. I just want to know what is the pH of the blood. pH is the negative hydrogen logarithm of the hydrogen content. Acid or basic of blood. Maybe 9th class students can answer. శ్రీ శాంతినికేతన్ సిబిఎస్ఈ స్కూల్ క్రాంతినగర్ నందు గ్రో అండ్ గ్లో ఈవెంట్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా టౌన్ లో ప్రముఖమైనటువంటి పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ రఫా హాస్పిటల్ చైర్మన్ అయినటువంటి డాక్టర్ సుకుమార్ గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడంలో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే పిల్లలు వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు, ఎలాంటి వాటర్ తాగుతున్నారు, మెయిన్ పిల్లల యొక్క హెల్త్, వాళ్ళ అకాడమిక్స్ కానీ అదర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో కానీ చక్కగా పర్ఫామ్ చేయాలంటే నిజంగా పిల్లల హెల్త్ అనేది ప్రైమరీ ఆస్పెక్ట్. హెల్త్ చక్కగా ఉంటేనే ఏదైనా మంచి పర్ఫార్మెన్స్, వాళ్ళ అకాడమిక్ కెరీర్ కూడా బాగుంటుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సో నవేడేస్ మనం పిల్లలు ఆ ప్యాకేజింగ్ ఫుడ్కి, ఐస్ క్రీమ్స్కి, కేక్స్కి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ కలర్స్ వీటన్నిటికి అట్రాక్ట్ అయిపోయి హోమ్ ఫుడ్ కంటే స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ మీద, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ మీద, లేకపోతే ఏదైతే ఈ స్టోరేజ్ ఫుడ్స్ మీద పిల్లలు ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. ఇంట్లో వాటికంటే అవే తింటామని చెప్పేసి పిల్లలు అడుగుతున్నారు. మరి దాంట్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఏంటి? శాంతినికేతన్ స్కూల్లో న్యూట్రిషన్ గురించి, గ్రో అండ్ గ్లో అన్న టాపిక్ గురించి పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం దొరికింది. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. సార్ తీసుకున్నట్టు కరెస్పాండెంట్ సుధాకర్ సార్ గారు స్కూల్ యాజమాన్యం తీసుకున్నట్లు ప్రతి ఒక్క స్కూల్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మనము మీడియా, సోషల్ మీడియా కానీ టీవీ చూసినప్పుడు పిల్లలు ఎక్కువ ఈ ప్యాకేజ్ ఫుడ్స్కి, జంక్ ఫుడ్కి, వాటన్నిటికీ బికాజ్ మల్టీ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వాటిని ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. బట్ విచ్ ఆర్ అన్హెల్తీ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. అటువంటి టైంలో పిల్లల్ని దాన్ని కౌంట్రాక్ట్ చేస్తూ హెల్తీ ఫుడ్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం చాలా అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే పిల్లలందరూ మంచిగా పర్ఫామ్ చేయాలి, మంచిగా గ్రో అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి ఏది హెల్తీ ఫుడ్ అనేది తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో ఆ పార్ట్ తీసుకున్నటువంటి యాజమాన్యాన్ని నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. పిల్లలకు కూడా ఇది కొంచెం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాము. నాట్ ఓన్లీ అంటే ఉన్న ప్రతి చైల్డ్కి ఇట్లాంటి ఇనిషియేటివ్ అవసరం ఉంది. వాటర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంటే పిల్లలు మనం ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా పిల్లలకు మంచి మార్కులు రావాలనుకుంటుంటాం, కానీ దాన్ని రావడం కోసం ఒక చదువు ఒకటే కాదు, వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి అంటే హెల్దీ న్యూట్రిషన్ కానీ, వాటర్ కానీ, అడిక్వేట్ వాటర్ తీసుకోవటం కానీ, సిక్ అవ్వకుండా ఉండటానికి బ్యాలెన్స్ డైట్ ఎలా తీసుకోవాలి అన్న విషయాలు పిల్లలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. అది పిల్లలు నేర్చుకున్నారు ఇవాళ. సో ఇట్ వాజ్ ఏ ప్రొడక్టివ్ డే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టుడే. థ్యాంక్ యూ యాజమాన్యాన్ని కూడా మరి ఒకసారి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. नंदियाल शहर के हरिजन पेट इलाके में पीर की रात एक अफसोसनाक और खौफनाक वाकया पेश आया। मियां बीवी के दरमियान झगड़ा जारी था कि खातून की बहन महालक्ष्मी की खातिर उसका भाई राजू वहां पहुंचा। बहस के दौरान राजू इंतहाई तैश में आकर मुदाखलत करने वालों पर चाकू से हमलावर हो गया। इस हमले में महालक्ष्मी के बहनोई मौके पर ही हलाक हो गए। झगड़ा रोकने पहुंची महालक्ष्मी की सास नागम्मा और एक नौजवान सुरेश शदीद जख्मी हो गया। दोनों को फौरी तौर पर नंदियाल जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत नाजुक होने पर आईसीयू में रखा गया है। वाक़े के बाद इलाके में शदीद तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। डीएसपी मंदाजावली भी जाए वक़ू पर पहुंचे और वाक़े की छानबीन जारी है।
ఏమేమి జరిగిందంటే ఇట్లా మూడు కొట్లాడుకుంటుంటే పోయినారని ఓ పిల్లలు చచ్చిపోయినాడు. ఈ పిల్లలకి పొడిచిన పేర్లు గట్టుకొచ్చినాయి. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ उर्दू टीवी।